నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 20 ఏళ్ల విశ్వాసం, విద్యలో స్థిరమైన విజయగాథ. విద్యార్థుల కెరీర్ ను నిజమైన గమ్యానికి చేర్చే విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్, మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు ఇప్పటి వరకు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో స్థిరమైన ఉద్యోగాల్లో చేరారు. 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు, ఏవియేషన్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రంగాల్లో వారు సేవలు అందిస్తున్నారు. 100% క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్, అభ్యాసం నుంచి ఉద్యోగం వరకు పూర్తి మార్గదర్శకం. విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్ లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లి ప్రాంతాల్లో విజయవంతమైన క్యాంపస్లు. ప్రపంచ స్థాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ, ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్, ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్, అలాగే ఉచిత ఎస్ఏపీ ట్రైనింగ్, పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ వంటి ప్రత్యేకతలతో విద్యార్థులకు మేము పూర్తి భవిష్యత్తును తయారు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ విజయం వెనుక ఉన్న దృక్పథాన్ని, కోర్సుల ప్రత్యేకతలను మనకు వివరించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో ఉన్నారు. ఇక వారితో మాట్లాడే ముందు మన విద్యాసంస్థ అందించే ప్రపంచ స్థాయి ఫెసిలిటీస్ ను ఒక స్పెషల్ ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood. I chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience
sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ప్రస్తుతం మనతో శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్. శ్రీకాంత్ గారు, ముందుగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందించే కోర్సులు వాటితో పాటుగా సాధించిన విజయాలు కూడా ఒకసారి చెప్పండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ లాస్ట్ 20 years అండి. బేసికల్గా వి స్టార్టెడ్ విత్ హాస్పిటాలిటీ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అండి. అంటే ఎప్పుడూ కూడా ఒక స్టూడెంట్ మన దగ్గరికి ఎందుకు వస్తున్నాడు, ఆ స్టూడెంట్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అతనికి కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్స్, ఆ ప్రోగ్రామ్స్తో పాటు స్కిల్స్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి, అతను నెక్స్ట్ 30-40 years అదే ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అయ్యి బాగా ఉన్నతమైన పొజిషన్కి వెళ్ళాలి అంటే మనం ఎలా ట్రైన్ చేయాలి అన్నది మెయిన్గా దృష్టిలో పెట్టుకుంటామండి. సో మేము 20 సంవత్సరాల క్రితం గమనించింది ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్కి చాలా అద్భుతమైన అంటే అవకాశాలు ఉన్నాయి. హోటల్ ఇండస్ట్రీలు బాగా పెరుగుతున్నాయి, హోటళ్ళు టూరిజం ఇండస్ట్రీస్ బాగా పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తాయని చెప్పి మేము ఆ రోజే ఊహించడం జరిగింది. అలాగే ఇవాళ రోజున అద్భుతమైన అవకాశాలండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. 2004లో మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్ ఉద్యోగాలకి 5,000 రూపాయల నుంచి 6,000 రూపాయల శాలరీస్ అయితే ఇవాళ 40,000 నుంచి 50,000 రూపీస్ శాలరీస్ ఉన్నాయండి. సో అంత బ్రహ్మాండమైన శాలరీస్ వస్తున్నాయి, అంత బ్రహ్మాండమైన ప్యాకేజ్తో పాటు మంచి మంచి పొజిషన్స్ కూడా వస్తాయి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగానికి సంబంధించి మా దగ్గర 10th తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చండి ఇంటర్మీడియట్లో. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కూడా మా దగ్గరే చదవచ్చు. అలాగే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలు డైరెక్ట్గా వచ్చి డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వచ్చు. అలాగే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలు డైరెక్ట్గా వచ్చి ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ అండి. where Sun International is offering 100% professional program with 100% placement అనమాట. అలాగే అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే బీబీఏ, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, దాంట్లోనే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ బీబీఏలో ఉన్నాయండి. అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకి అంటే ఎస్పెషలీ బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అన్న ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అలాగే కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకి బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అలాగే మాస్టర్స్లో వచ్చి ఎంబీఏ, జనరల్ ఎంబీఏ ఉందండి, వేర్ హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్ అండ్ మార్కెటింగ్, ఐటీ 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. 4 స్పెషలైజేషన్స్లో కూడా డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేసే ఛాన్స్ కూడా మనం ఇస్తున్నామండి స్టూడెంట్కి. సో దట్ ఫ్యూచర్లో స్టూడెంట్ డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేయడం మూలంగా ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మనం సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి అంటే మొత్తం టోటల్ 5 క్యాంపస్లు ఉన్నాయండి. విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్లో క్యాంపస్, సాగర్నగర్లో క్యాంపస్, అలాగే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో రామ్నగర్లో క్యాంపస్, మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఒక క్యాంపస్, షేర్లింగంపల్లిలో క్యాంపస్, ఈ 5 క్యాంపస్లో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, శ్రీకాంత్ గారు కాలర్ ఉన్నారండి, ప్రియాంక గారు. హలో అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే ప్రియాంక గారు. సార్ నాది బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి.
సో బీటెక్ కంప్లీట్ అయ్యాక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఏమైనా ఉంటుందా సార్? అంటే 2 years లో కంప్లీట్ అయిపోయేలాగా. తప్పకుండా అమ్మ. మీకు ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్, ఇప్పుడు మీరు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినాక ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ ఎలా అయితే 2 సంవత్సరాలు చదువుతారో అలాగే ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా మీరు చదవచ్చు 2 years. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్గా మీరు కాలేజ్కి వచ్చేది 1 year ఈ ప్రోగ్రామ్కి. మీరు చాలా వినుంటారు, మీరు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎంఎస్ అమెరికాలో చదివితే ఎలాంటి కరికులం ఉంటుంది, అదే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో చదివితే ఎలా ఉంటుంది, ఆస్ట్రేలియాలో చదివితే ఎలా ఉంటుంది. ఎంఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ 1 year మాత్రమే మీరు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి మీరు 100% మీరు క్లాసెస్కి అటెండ్ అవుతారు. సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు యూనివర్సిటీ వాళ్ళే మీకు జాబ్స్ ఇస్తారు. అలాగే ఇక్కడ మన కరికులం కూడా అంతే సేమ్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్కి ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదివే పిల్లలకి ఫస్ట్ 1 year మాత్రమే మీరు కాలేజ్కి వస్తారు. సెకండ్ ఇయర్ మీకు రిలేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్, అంటే మీరు హాస్పిటాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ చదువుతున్నారు కాబట్టి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుతున్నారు కాబట్టి హోటల్స్లో కానీ, రిసార్ట్స్లో కానీ, హెల్త్ రిసార్ట్స్లో కానీ, వెల్నెస్ సెంటర్స్లో కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మీకు సెకండ్ ఇయర్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో పెట్టేస్తాం. అంటే మీరు ఇక కాలేజ్కి 2 days వస్తారు, 4 days అక్కడికి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు. దాని మూలంగా మీకు 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్, మంత్లీ స్టైఫండ్ వస్తుంది. స్టైఫండ్తో పాటు మీరు కోర్స్ అయిపోయినాక 100% ప్లేస్మెంట్ కూడా వస్తుంది. ఇకపోతే ఎక్కువగా ఇంజనీరింగ్ పిల్లలు ఈ కోర్స్ కోసం ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు, వస్తున్నారు, జాయిన్ అవుతున్నారు కూడా. ఎందుకు అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ మీకు అమెరికా నుంచి జపాన్ దాకా, అంటే వరల్డ్లో ఇటు చివర ఫస్ట్ కంట్రీ దగ్గర నుంచి చూస్తే గ్లోబ్లో ఇటు లాస్ట్ కంట్రీ దాకా మనకి అన్ని కంట్రీస్లో టూరిజం బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్, బిజినెస్లో బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్లో ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి అత్యధికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అందుకనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఫారెన్లో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో చాలామంది జాయిన్ అవుతున్నారు. వాళ్ళ ఉద్దేశానికి ఏమాత్రం మేము తక్కువ చేయకుండా 100% వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే ఇది మేము తయారు చేస్తున్నాము, స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ గివింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆల్సో. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, మోర్ దెన్ 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. సో అందుకనే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కోసమే వచ్చే పిల్లలకి స్పెషల్గా కూడా ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే అండి, కాలర్ ఉన్నారు బిందు గారు. హలో అండి. సార్ బిందు గారు నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే సార్. చెప్పండి. నేను గవర్నమెంట్ టీచర్ వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. బాబుకి ఇంట్లో అయింది. ఇప్పుడు ఈ డిగ్రీస్ లో ఏ డిగ్రీ తీసుకుంటే బాబుకు బాగుంటుందో కొంచెం చెప్తారా? డెఫినెట్గా అండి. ఇప్పుడు మన దగ్గర డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ ఉంది, అలాగే మేనేజ్మెంట్ సైడ్ ఉంది, అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అంటే ఇంటర్లో కనుక బైపీసీ ఉంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కూడా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇక్కడ మనం యాక్చువల్గా కొంచెం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అండి, మీరే చెప్పాలి బాబుకి ఎలాంటి కోర్సు సూట్ అవుద్ది అని. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేసి ఇప్పుడు 16 years 17 years వచ్చినాక ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయినాక బాబుకి అసలు ఏం స్కిల్స్ ఉన్నాయి, ఇన్నర్ స్కిల్స్, అంటే ప్రతి మనిషికి కూడా ఇన్నర్ స్కిల్స్ కొన్ని ఉంటాయి అండి. చాలా పాజిటివ్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. అలాంటి పాజిటివ్ సిగ్నల్స్, ఇన్నర్ స్కిల్స్ ఏమున్నాయి అంటే తను ఎటువైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు, సాఫ్ట్వేర్ రంగం వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడా, టెక్నాలజీ రంగం వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగం వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడా, లేదు తనకి అంటే లీడర్షిప్, అంటే మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, తను చాలా కమాండింగ్గా ఉంటాడు, అలాగే చాలా టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉన్నాయి అని మీరు అనిపిస్తే కనుక బీబీఏ అన్నది చాలా బాగుంటుంది. అలాగే చాలా సాఫ్ట్గా మాట్లాడతాడు, తను మాట్లాడింది ఎదుటి మనిషికి చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుద్ది, అందరినీ నవ్వుతూ పలకరిస్తాడు అంటే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుద్ది. అలాగే కొంతమంది పిల్లలకి ఏంటంటే ఓన్లీ డెస్క్ మీద కూర్చొని జాబ్ చేయటం, నా వర్క్ ఏదో నేను ఇండివిజువల్గా నా పర్ఫార్మెన్స్ నేను చేసుకుంటాను అన్న థింకింగ్లో కొంతమంది పిల్లలు ఉంటారు. అలాంటి పిల్లలకి అంటే ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో కానీ, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో కానీ బాగుంటుంది. అంటే బీకామ్ కానీ, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కానీ చాలా బాగుంటుంది. సో అలా ఇండివిజువల్గా స్టూడెంట్కి స్ట్రెంగ్త్ని బట్టి, స్టూడెంట్ యొక్క స్కిల్స్ని బట్టి మనం కోర్సు ఎంచుకుంటే చాలా బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం అండి. అందుకే మీరు కూడా కాలేజ్కి వస్తే, బాబుతో పాటు మీరు కూడా కాలేజ్కి వస్తే మీతో కూడా ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడి బాబు ఎటుపక్క బాగా రాణించగలుగుతాడో మీ దగ్గర నుంచి సలహా తీసుకుని బాబుకి అలాంటి కోర్సే మనం సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, ఆడపిల్లల విషయానికి వస్తే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆడపిల్లలకి ఎలా ఉంటుంది, అది చేస్తే వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ కానీ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది? యాక్చువల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అన్నది ఆడపిల్లలకి చాలా యాప్ట్ అండి. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనకు తెలియకుండానే ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినా, ఫ్రెండ్స్ వచ్చినా మనకు తెలియకుండానే మన ఆడపిల్లలకే చెప్తాం అనమాట, అమ్మ అంకుల్ వచ్చారు, కొంచెం మంచినీళ్ళు ఇవ్వు, లేదంటే కాఫీ ఇవ్వు అని చెప్పి. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనకు తెలియకుండానే ఆడపిల్లలకు ఆ వర్క్ బాగా చేస్తారు, బాగా గెస్ట్ని
బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అని మనకి థింకింగ్ ఉంది కాబట్టి అలాంటిది ఆ పనులన్నీ ఆడపిల్లకే చెప్తాం. ఆడపిల్ల కూడా చక్కగా అంకుల్ రండి కూర్చోండి అని చెప్పి మంచినీళ్ళు ఇచ్చి కాఫీ కావాలా టీ కావాలని ఇచ్చి చక్కగా మర్యాదగా మాట్లాడతారు ఆడపిల్లలు. సో ఆ క్వాలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ హాస్పిటాలిటీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. అలాగే పేషెన్స్ అండి, అంటే సహనం అన్నది మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో పేషెన్స్ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 స్కిల్స్ ఉండటం మూలంగా ఆడపిల్లలు హోటల్ ఇండస్ట్రీకి చాలా యాప్ట్గా సూట్ అయిపోతారండి. హోటల్ ఇండస్ట్రీకే కాదు, గెస్ట్ రిలేషన్స్, పిఆర్ఓస్, ప్రోటోకాల్స్ ఉన్న ప్రతి చాట కూడా ఈ ఆడపిల్లలు బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతారన్నమాట. ఈ క్వాలిటీస్ 2 క్వాలిటీస్ ఉండటం మూలంగా ఇలాంటి జాబ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ప్రతి హోటల్స్లో ఉంటాయి, ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఉంటాయి, ప్రతి టెక్నాలజీ కంపెనీలో ఉంటాయి, ప్రతి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఉంటాయి, ప్రతి ఏవియేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటాయి. అంటే ఆన్ బోర్డ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆన్ ల్యాండ్ అవ్వచ్చు, ఎక్కడైనా ఏవియేషన్లో ఉంటాయి. అలాగే క్రూస్లో అంటే షిప్స్లో ఉంటాయి. ఇలా వేర్ నాట్ అండి, అంటే ఈవెన్ హాస్పిటల్స్లో కూడా ఇవాళ రోజున పిఆర్ఓస్, గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్, ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్ కావాలి. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో కూడా వీళ్ళకి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ ఏఐజీ, అపోలో ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే పెద్ద పెద్ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్కి కూడా కావాలి, వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉపయోగపడతారు. సో ఆడపిల్లలకి ఎక్కడైనా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ, అంటే చక్కగా పలకరిస్తాం, చక్కగా నవ్వుతూ మాట్లాడతాం అన్న క్వాలిటీ ఒకటి, పేషెన్స్ ఒకటి ఉండటం మూలంగా వాళ్ళకి మంచి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఒకటి ఇస్తాం కాబట్టి మనం ఇంకా మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తాం, మంచి లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేస్తాం. కాబట్టి వీళ్ళు అన్ని ఏరియాస్లోనూ, అన్ని కంపెనీస్లోకి, అన్ని ఇండస్ట్రీస్లోకి బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతారండి. శ్రీకాంత్ గారు, అయితే ఆడపిల్లల కంటే ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయో చెప్పారు. సో ఆడపిల్ల అనగానే పేరెంట్స్ మీ క్యాంపస్ విజిట్ చేసినప్పుడు కానీ చాలా డౌట్స్ మిమ్మల్ని అడుగుతారు. సో సేఫ్టీ విషయానికి వస్తే ఎంతవరకు వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండగలరు? డెఫినెట్గా పేరెంట్స్ అన్నాక ఈ కన్సర్న్ డెఫినెట్గా ఉంటుందండి ఆడపిల్ల తల్లిదండ్రులకి. మనం కూడా చాలా కేర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఆడపిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మనం హ్యాండిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫార్చునేట్లీ ఏమైందంటే మేము కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వెన్ ఐ అండ్ మై వైఫ్ స్టార్టెడ్ దిస్ కాలేజ్, మై వైఫ్ హ్యాస్ టేకెన్ లీడ్ అండి. అంటే తను లీడ్ తీసుకుని అకాడమిక్స్ పరంగా టీచర్స్ని అపాయింట్ చేసుకుంటాం కానీ, అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా అంటే అడ్మిన్ పీపుల్ని అపాయింట్ చేసుకుంటాం కానీ, హెడ్స్ని అపాయింట్ చేసుకుంటాం కానీ అన్నీ తను చేయడం మూలంగా ఎక్కువగా మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ మెల్లమెల్లగా లేడీస్ ఎక్కువగా మా ఆర్గనైజేషన్లోకి వచ్చారు. సో ఉమెన్ ఎక్కువగా వర్క్ చేసే ఆర్గనైజేషన్ సన్ ఇంటర్నేషనల్. అంటే మా దగ్గర ఇప్పుడు దగ్గర 300 పీపుల్ అన్ని 5 క్యాంపసెస్లో వర్క్ చేస్తుంది. దే ఆర్ మోర్ దెన్ 200+ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ లేడీస్ అనమాట. సో అందుమూలంగానే మా దగ్గర ఆడపిల్లలకి సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉండటమే కాకుండా ఆడపిల్లలకి ఏమాత్రం చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినా కానీ వెంటనే అటెండ్ అయ్యి వెంటనే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటట్టు మా లేడీ స్టాఫ్, అంటే ముఖ్యంగా మా హెడ్స్ కూడా, డైరెక్టర్స్ కానీ హెడ్స్ కానీ ముఖ్యంగా తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టి మా దగ్గర కంఫర్ట్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆడపిల్లలకి. అంటే ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినా వెంటనే చెప్పడానికి కానీ, వెంటనే ఓపెన్ అప్ అయ్యి డైరెక్టర్స్ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడటానికి కానీ, ఎలాంటి చిన్న ఇబ్బంది అయినా పెద్ద ఇబ్బంది అయినా ఏదైనా అండి. అందుకనే ఏ కాలేజ్తో పోల్చినా కానీ, ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్తో పోల్చినా కానీ మా కాలేజ్లోనే, ఈవెన్ దో ఇట్స్ ఎ ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్, మా కాలేజ్లో ఆడపిల్లల శాతం చాలా ఎక్కువ ఉండడానికి ముఖ్య కారణం వీఆర్ రన్నింగ్ ఆల్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ విత్ మోర్ దెన్ మెజారిటీ స్టాఫ్ లేడీస్ అవటం మూలంగా అనమాట. ఈవెన్ అడ్మిన్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు. అందుకనే ఆడపిల్లలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారండి మా దగ్గర. చాలా అంటే అన్ని విధాలు చాలా సౌకర్యంగా ఉంటారు. వాళ్ళకి సపరేట్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి, సపరేట్గా సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఉంటుంది, సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్ ఉంటుంది. అలాగే వీళ్ళు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళడానికి ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ చేసి అందరినీ కలిపి ఒకేసారి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ కూడా చాలా సేఫ్గా వెళ్ళి సేఫ్గా వస్తారు. అది కూడా మనం పంపించే కంపెనీస్ కూడా అన్నీ కూడా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, అన్ని పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, అలాగే 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్సే. కాబట్టి వీళ్ళకి అక్కడ వర్క్ ప్లేస్లో కూడా చాలా చాలా సెక్యూరిటీ ఉంటుందండి. ఓకే, ఈ అంటే ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ కోసం గెస్ట్ లెక్చరర్స్ కానీ ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్ కానీ ఉంటాయండి? డెఫినెట్గానే 100% అవన్నీ ఉండాలండి. 8%లో మనం చేయాలి. ప్రతి సెమిస్టర్కి మన స్టూడెంట్స్ని ఇండస్ట్రీ విజిట్కి పంపిస్తాం. అలా కోర్సుని బట్టి బీబీఏ అయితే కనుక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీకి పంపిస్తాం, కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్కి పంపిస్తాం, అలా డిఫరెంట్ కంపెనీస్కి పంపిస్తాం. అలాగే బీఎస్సీ అయితే హాస్పిటల్స్కి పంపిస్తాం, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్కి పంపిస్తాం. అలాగే బీకామ్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్కి పంపిస్తాం, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్కి పంపిస్తాం. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి 5 స్టార్ హోటల్స్కి, హెల్త్ రిసార్ట్స్కి పంపిస్తాం. సో ప్రతి
సెమిస్టర్ ఒక ఇండస్ట్రియల్ టూర్ ఉంటుంది. అలాగే ఎవ్రీ సాటర్డే ఇండస్ట్రీ నుంచి అంటే ఏ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన ఆ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి ఇండస్ట్రీ పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ టేక్ క్లాసెస్, స్పెషల్ క్లాసెస్ తీసుకుంటారండి. అది కాకుండా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మన స్టూడెంట్సే ఇంటర్న్షిప్స్ కోసం, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ కోసం ఇండస్ట్రీకి వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఇండస్ట్రీలో జరిగే మార్పులు చేర్పులు కూడా వాళ్ళు కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ అయిపోతూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ కాలేజ్ అనమాట. అంటే మీకు ఇవాళ జరిగిన ఒక మార్పు ఏదైనా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కానీ టెక్నాలజీ పరంగా కానీ ఏ మార్పులు చేర్పులు అప్గ్రేడ్ అయితే మాత్రం ఇమ్మీడియట్గా మన స్టూడెంట్స్ కూడా అప్గ్రేడ్ అవడానికి కారణం బికాజ్ వీఆర్ వెరీ క్లోజ్లీ వర్కింగ్ విత్ ద ఇండస్ట్రీస్ అండి. సో ఇండస్ట్రీస్ ఎప్పుడూ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇండస్ట్రీస్తో పోటీ పడి మా కాలేజ్ కూడా మేము అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటాం అనమాట. ఓకే, అదే యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేను అదే అడుగుదాం అనుకున్నా. కోర్స్ కంటెంట్ అంటే ఇప్పుడున్న ట్రెండ్కి తగ్గట్టు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుందా? సో స్టూడెంట్స్ ఎట్లా చూస్తారని. సో యాక్చువల్లీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ తొందరగా క్యాచ్ చేయలేరు, డల్గా ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఎలా మోటివేట్ చేస్తారు శ్రీకాంత్ గారు వాళ్ళని? ఎందుకంటే కొంతమంది హోమ్ సిక్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు, రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో ఎలా చూస్తారు వాళ్ళు? డెఫినెట్గా ఎవ్రీ కాలేజ్ ఫేసెస్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ అండి. అంటే మనం ఒక ఇంటీరియర్ ప్లేస్ నుంచి వచ్చాడు, ఒక విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాడు, తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాడు అని చెప్పి అలాంటి స్టూడెంట్స్కి అని అసత్వం చేయకూడదు. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే వాళ్ళ మీదే ఇంకొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ కూడా చేయాలి. ఇంగ్లీష్ మీడియం, హైదరాబాద్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అతనికి ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఎక్స్పోజర్ ఉంది హైదరాబాద్తో, కల్చర్ షాక్ ఏం లేదు. అతనికి మనం కొంచెం ఒక 10% కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గించినా పర్లేదు, కానీ ఇంటీరియర్ ప్లేస్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి మాత్రం చాలా చాలా ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చెప్పాల్సింది. ఎందుకు అంటే అండి, వాళ్ళు 100% మా కాలేజీని నమ్మి, మమ్మల్ని నమ్మి మా దగ్గరికి వచ్చి జాయిన్ అయ్యి ఇంత డబ్బులు ఫీజుల రూపంలో ఇంత డబ్బులు పే చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ నమ్మకాన్ని మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నిలబెట్టుకోవాలి. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అంటే 3 years కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి ఆ స్టూడెంట్కి చాలా మంచి పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేయాలి, మంచి అటైర్ వేసుకుంటాం ఎలా అలవాటు చేయాలి, మంచి కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇంగ్లీషు, హిందీ, ఫ్రెంచ్ నేర్పియాలి, సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఎలా అయినా నేర్పిస్తాం. సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు మంచి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ నేర్పియాలి. మంచి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్తో పాటు మంచి అంటే ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. ప్రాక్టికల్స్ని అంటే ఇండస్ట్రీస్కి పంపించి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ చేయాలి. అది కాకుండా మా కరికులం ప్రకారం సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ ఇచ్చే ఆర్గనైజేషన్కి పంపించి అక్కడ వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకునేటట్టు మనం బ్యాలెన్స్ చేయగలగాలి. ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్స్ ఓన్ పే అంటే ఊరికే ఫూలిష్గా పే చేసేవండి. ఈ స్టూడెంట్ ఈజ్ వర్త్ ఇనఫ్, స్టూడెంట్ బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాడు అంటేనే వాళ్ళకి పే చేస్తారనమాట. సో అలాంటి అలా హార్డ్ వర్క్ చేసేటట్టు స్టూడెంట్స్ని మనం ఫస్ట్ సెమిస్టర్లోనే మోల్డ్ చేయగలగాలి. సో ఇవన్నీ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు కీప్ 100% కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ ద క్లాస్ అండి. అంటే క్లాస్కి రెగ్యులర్గా వస్తున్నారా లేదా అని చెప్పి స్టూడెంట్స్ని మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. స్టూడెంట్స్ రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి వస్తున్నారు అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా వాళ్ళకి బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి వాళ్ళు అనుకున్నట్టు వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వటమే కాదు, ఈవెన్ దో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇండస్ట్రీలో. సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా అత్యధికంగా మనం ఇవ్వటం జరుగుతుందండి. శ్రీకాంత్ గారు, అయితే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ చదువుకోవడానికి పర్మిషన్ ఉంటుందా? టైమింగ్స్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటాయి వాళ్ళకి? అంటే కరికులం డెఫినెట్గా ఏంటంటే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇస్తారండి. ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ మనకి కరికులము సిలబస్ ఇస్తారు. అక్కడ విశాఖపట్నం ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళే ఆ కరికులము సిలబస్ ఇస్తారు. కానీ ఆ సిలబస్ కరికులము మనకు కంప్లీట్ చేయడానికి 240-250 days సరిపోద్ది ఇయర్కి. అలాగే ఈ డేకి వచ్చేపాటికి 5 to 6 hours సరిపోద్ది. మేము ఇంకా ఎక్స్ట్రా అవర్స్ వర్క్ చేసి ఇంకా 2-3 hours ఎక్స్ట్రా స్టూడెంట్స్ కోసం కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి వర్క్ చేయటం, ఏంటంటే ప్రాక్టికల్స్ వాళ్ళకి బాగా నేర్పించడం, అలాగే లాంగ్వేజ్ నేర్పించాలి, అలాగే కొంత సమయం వాళ్ళ ఇండస్ట్రీకి పంపించాలి. కాబట్టి ఆ ఇండస్ట్రీ టైఅప్స్ అన్నీ కూడా మాట్లాడుకోవాలి. లాస్ట్ 20 yearsలో మేము డెవలప్ చేసుకున్న రిలేషన్స్ని బట్టి వాళ్ళ రోజున కొన్ని వేల ఆర్గనైజేషన్స్తో మాకు టైఅప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు కూడా మా దగ్గర నుంచి స్టూడెంట్ ఇంటర్న్షిప్కి వచ్చినా, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్కి వచ్చినా, ప్లేస్మెంట్కి వచ్చినా దే వెల్కమ్ దెమ్ బికాస్ దే నో హౌ సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ విల్ బి ట్రైన్డ్ అనమాట. సో 100% కరికులమే కాకుండా ఇలాంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి అంటే ఎక్స్ట్రా టైం అన్నది మనం డెఫినెట్గా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందండి. దానికోసం స్టూడెంట్ సపోర్ట్ కూడా కావాలి, అలాగే పేరెంట్స్ సపోర్ట్ కూడా కావాలి. ఎందుకంటే ప్రతి డిగ్రీ కాలేజ్ లాగా 4 గంటలు 5 గంటలు కాలేజ్ అయిపోగానే ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్తాం, లేకపోతే ఇంకొక సరదాగా సినిమాకి వెళ్తాం, అలా చేయలేమండి. ఇక్కడ ఇవన్నీ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్. ఈ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే మీకు ఇంకా ఫ్యాగ్
ఎండ్, అంటే మీ ఎడ్యుకేషన్కి ఇంకా ఈ చదువు తర్వాత ఇంకా మీకు ఎడ్యుకేషన్ లేదు, ఎడ్యుకేషన్ చేయకుండా ఇంకా మీరు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలి అంటే ఈ 3 సంవత్సరాలు చాలా కష్టపడి చదవాలి, మీరు స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి, స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి మేము ముందే అడ్మిషన్ తీసుకునేటప్పుడే పేరెంట్కి స్టూడెంట్కి చెప్తాం, అటెండెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. సో ఈ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్కి ఇన్ పర్సన్ స్టూడెంట్ క్లాస్లో అటెండ్ అయితేనే అతనికి మేము స్కిల్స్ అన్ని డెవలప్ చేయగలుగుతాం, ఇన్పుట్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి అటెండెన్స్ మీద చాలా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామండి. సో ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ క్లాస్కి రాలేదో ఇమీడియట్గా మెసేజ్ పేరెంట్కి వెళ్తుంది. స్కూల్కి ఎలా ఉంటుందో అలాగే మేము ట్రీట్ చేస్తామండి, ఈవెన్ దో డిగ్రీ కాలేజ్ అయినా కానీ. సో ఇమీడియట్గా పేరెంట్ రెస్పాండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది, పేరెంట్ వెంటనే ఇమీడియట్గా స్టూడెంట్ని కాలేజీకి పంపించాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అలా స్టూడెంట్ రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చిన స్టూడెంట్కి ఇంకా స్కై ఇస్ ద లిమిట్ అండి, ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుంది. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్సులు అలాగే స్టూడెంట్స్ డౌట్స్ చాలా క్లారిఫై చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఖైదీ వాల్టీ ఏబిఎన్ దిక్సూచి. నమస్తే.